기독교 건화기념으로 설립된 안양대학교가 대순진리회에 매각된다는 의혹이 일어 충격을 주고 있습니다. 안양대학교와 대신총회 관계자들은 비상대책위원회를 조직하고 본격적인 반대운동에 나섰습니다. 지진과 쓰나미 등 연이은 자연재해로 고통을 겪은 인도네시아에 구호 활동이 시작됐습니다. 쓰나미 발생 지역의 주민들은 자연재해로 인한 트라우마로 극심한 고통을 겪고 있는 가운데 다양한 지원이 시급히 요구되고 있습니다. 국내 경제가 어려워지면서 미국 투자 이민을 준비하는 젊은 층이 늘어나고 있습니다. 그러나 미국은 반이민법 강화로 이민자들에 대한 강력한 단속이 이어지고 있어 이민 결정에 다각적이고 신중한 고려가 필요해 보입니다. 여러분 안녕하십니까? C채널 매거진 굿데이 첫 소식입니다. 기독사학인 안양대학교가 최근 대진 성주회로 매각될 움직임이 포착되고 있습니다. 학생들과 교수, 동문들은 강력 반발하고 있습니다. 김효정 기자가 보도합니다. 1948년 김치선 박사가 설립한 대한신학교에서 출발해 70년 동안 5,000명에 달하는 목회자를 배출해온 안양대학교. 기독교 정신을 건화기념으로 삼고 성장해온 안양대학교가 정체성을 상실할 위기에 놓였습니다. 최근 안양대 학교법인 우일학원이 대다수의 이사진을 대진성주회 관련 인사로 교체했기 때문입니다. 우일학원은 대진성주회 관계자 문모 씨와 대진복지재단 이사 허모 씨를, 이어 지난달 7일에는 같은 계열 대학인 중원대 총장직무대행 김모 씨와 중원대 대학원장 이모 씨를 이사로 선임했습니다. 의결권을 가진 이사 절반이 이미 대진성주회 출신들로 채워진 겁니다. 대진성주회는 대순진리회 계열로 불교와 유교, 도교, 무속신앙이 혼합된 형태를 띠고 있으며 일명 도를 아십니까로 알려진 길거리 포교 방식으로 유명합니다. 학생들은 강력한 투쟁 의지를 밝히고 있습니다. 안양대학교는 신학 고등교육을 목적으로 둔 설립 목적을 철저히 지키고 타 종교인들인 대진성주회 측 인사들로 교체된 것에 대해 학생들과 같이 규탄하라. 일부 교수들은 학교 운영과 이사교체 과정에서 위법, 불법성이 의심된다며 철저한 조사를 촉구하고 있습니다. 학교 매각 과정에서 승인을 받았는지 여부와 이사교체를 통한 매각이 진행되고 있다면 자금 이동에 대한 의혹을 해소할 것을 주장하고 있습니다. 대순진리회 쪽으로 학교의 경영권이 넘어갈 경우 신학대의 존립과 졸업생들의 안수와 청빙 문제 등 학생들의 피해가 눈덩이처럼 불어날 것은 자명한 상황. 2명의 신임 이사에 대한 교육부의 승인을 앞두고 있는 상황에서 이를 저지하기 위한 교내 기도회와 교육부 앞 규탄 집회 등이 예고되고 있는 등 논란은 더욱 지속될 전망입니다. C채널 뉴스 김효정입니다. 이어서 그 밖에 교계 소식 전해드립니다. 자유인권실천 국민행동이 국가인권위원회 규탄 집회를 진행하며 가짜 인권 정책으로 대한민국과 다음 세대, 한국교회를 파괴하려는 국가인권위는 해체하고 최영애 인권위원장은 사퇴하라고 촉구했습니다. 이들은 인권위가 대부분 우리 국민 정서와 배치되는 동성애를 포함한 성소수자와 입국 불허된 난민 신청자, 불법 외국인 체류자와 노동자의 목소리를 대변해왔다며 여호와의 증인들의 종교적 병역 거부에 대해 처벌 금지와 대체 복무제를 무리하게 주장해왔다고 비판했습니다. 대한예수교장로회 통합 리명석 총회장이 한국교회와 교단 산하 교회들을 향해 메시지를 보내 기도운동과 함께 노회와 교회의 안정을 위한 협조와 중보를 요청했습니다. 림 총회장은 예장통합교단 271만 명의 성도들에게 하나님의 은혜와 사랑이 넘치기를 소망한다며 이번 103회기 총회에 영적 부흥으로 민족의 동반자 되게 하소서라는 주제를 중심으로 한국교회의 영적 부흥을 위해 함께 기도로 마음을 모아달라고 메시지를 전했습니다. 한국기독교장로회 김충섭 총회장이 새해를 맞아 신년 메시지를 발표했습니다. 김충섭 총회장은 한반도에 찾아온 평화의 봄은 이미 돌이킬 수 없는 현실이 됐다며 한반도 평화 통일을 위해 노력하는 교단이 돼야 한다고 말했습니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 베트남은 공개적으로 전도할 수 없는 종교의 자유가 제한된 나라입니다만 이런 중에도 교회는 꾸준히 성장하고 있습니다. 복음의 마음을 여는 사람들이 증가하고 있다는 얘긴데요. 베트남에서 전해온 소식입니다.
Vietnam is now one of the largest export economies in the world, and the United States is one of its top partners. Real estate is also booming, and modernization is everywhere. The last time that I was in the city of Ho Chi Minh was 8 years ago, and back then there was barely a car on the road. People were on motorbikes and bicycles. But today we see the streets are congested with cars. There are many buildings and a lot of construction going on, all showing the rapid growth among the cities in Vietnam. Thousands of Christians from more than 50 denominations came to the 500th year anniversary celebration of the Protestant Reformation that was recently held in Ho Chi Minh City. Church leader Pastor Daniel Pham said the gathering was very successful as it displayed unity among the different churches. It was also a testament of the growing number of Vietnamese who are more open to the gospel. The community, they see that when people come to Christ, their lives changing. And another thing that the church become more involved with the community. And Christian businesses are now more involved in the church, like this coffee shop, Cafe Fresco, that is owned by a successful Christian Vietnamese businessman. Its manager, George Pho, shares how the business grew after the owner dedicated it to the work of God. The business started with 5 coffee carts selling coffee by the roadside. When it became famous, the owner decided to build a coffee shop so more people can enjoy our coffee. But he also made a commitment to give all the net profit of the business for the advancement of God's kingdom. We opened another branch, and God continues to bless not only the business, but our lives as well. Having this kind of commitment to the gospel was the challenge made by one of the key Vietnamese leaders on the 500th year Reformation anniversary. Dr. Duc Nguyen dedicated his life to promoting unity among churches around the world. He said it was important for Christians to love one another so people will easily believe the gospel. His message made a much greater impact when 2 days after the event, he suddenly died of a heart attack. I'm so happy because that's my dream, to see the church have unity and people come, man, I want to follow your life. As for President Trump's visit, Pastor Pham said he'd like to see a lasting impact made on more than just the Vietnamese church. We hope that President Trump can pray for us and by his influence can help not Vietnamese only, but people around the world have freedom to worship God. Lucille Talusan, CBN News, Ho Chi Minh City, Vietnam. 지난해 인도네시아는 각종 자연재해로 어려움을 많이 겪었는데요. 새해를 시작한 인도네시아의 모습은 어떨지 궁금합니다. 현지의 이춘모 선교사님 전화 연결해서 말씀 들어보겠습니다. 앞서 말씀드린 대로 연말에 발생한 쓰나미로 정말 엄청난 피해가 있었죠, 선교사님? 쓰나미가 일어난 곳이 수마트라 섬과 자바섬 사이에 있는 순다 해협이에요. 그래서 반뜬주와 수마트라 섬의 람풍주를 강타했는데 현재 피해가 된 지역의 건물 잔해들을 정리하고 전기를 복구하는 등 공사를 하고는 있지만 시간이 좀 걸릴 것으로 보이고요. 이재민들은 근처에 있는 관공서나 학교 건물 또는 공터에 마련된 천막 등에서 생활하면서 도움의 손길을 간절히 기다리고 있습니다. 그래서 일반적인 시민들도 새해를 맞이하면서 이전에 했던 연말 연시의 폭죽을 터뜨리고 하는 그런 일들은 자중하면서 어떻게 하든지 이재민들이 속히 생활을 회복할 수 있도록 그렇게 함께 노력하는 그런 모습입니다. 그렇군요. 인도네시아 곳곳에 연이은 자연재해로 워낙 많은 피해가 있으니까 국민들의 불안감도 매우 클 것 같은데 어떻습니까? 그렇죠. 인도네시아는 13,000개 이상의 섬으로 된 나라거든요. 그래서 그런지 바다에서 일어나는 이 쓰나미에 대한 불안감이 더 큰 것 같아요. 특별히 해안가에 위치한 도시나 마을에서는 불안감도 크고 또 트라우마라고 하는 그런 증상도 있고요. 그러면서도 이것이 하나님의 경고가 아닌가, 종교가 다르더라도 그렇게 생각하면서 기도하는 분들도 있다고 들었습니다.
네, 선교사님을 비롯해서 돕는 손길들도 많이 있을 텐데 도움은 이어지고 있는지요? 예, 정부에서도 구호 물품을 보내기도 하고 또 교회나 단체들이 구호 활동을 시작했습니다. 우리 인도네시아에서 사역하고 있는 저희 한인 선교사들도 함께 힘을 모으면서 후원을 시작하고 있지만 아직 시작 단계에 불과한 실정이고요. 그런데 피해를 입은 그 지역의 주민들 또 이재민들에게 적절한 도움의 손길이 이어져서 속히 정상적인 생활을 할 수 있도록 간절히 기도를 부탁드립니다. 네, 모쪼록 필요한 지원들이 잘 이루어지고 현지 주민들이 어려움에서 벗어날 수 있도록 저희도 함께 기도하겠습니다. 선교사님 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 하나님의 법 세상의 법 이재만 변호사님 나오셨습니다. 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요즘에 그 미국 이민을 위해서 그 스터디 그룹까지 만들어서 이제 공부하는 사람들이 있다. 뭐 이런 얘기가 있습니다. 이민에 대한 어떤 그 준비하는 모습들이 좀 달라진 것 같은데요. 예, 요즘에 이제 그 이민을 생각하는 사람들이 이제 많아진 게 우리나라 이제 경제 상황이 이제 사오정이라는 말이 있죠. 45세가 정년이다. 그러니까 대부분 이제 50대 초반에 이제 정년으로 또 뭐 명퇴도 하고 하니까 그 이후에 이제 새로운 직장을 얻기 위해서는 자기가 받았던 평균 연봉의 한 20-30%짜리 직장으로 갈 수밖에 없는. 그렇군요. 그러니까 급여가 뭐 한 100만 원, 150만 원 수준에서 가게 되니까 좀 더 넓은 기회의 땅으로, 그러니까 미국이 평등한 기회가 있으니까 글로 가자, 아메리칸 드림을 찾아서, 그래서 이제 이민을 하는 그런 사람들이 이제 늘어나고 있는 것이죠. 근데 그 트럼프 대통령의 이제 반이민 정책에 의해서 사실은 그 비자 받기가 좀 어려운데 투자 이민의 경우에는 이제 그 비자를 받아서 이제 가고 또 영주권을 받을 수 있고 하니까, 그럼 어떻게 하는 것이 좋은지 이 점에 대해서 이제 스터디 그룹도 뭐 만들어지고 하는데, 이제 그 스터디 그룹으로 연구를 하는 이유는 이제 투자 이민이라는 것이 외국인이 미국에 이제 투자를 하면 결국은 그걸로 인해서 고용 창출이 되고, 그 고용 창출을 하는 투자자의 가족이나 투자자한테 그 영주권을 주는 그런 이제 이 제도입니다. 그래서 지금 투자 이민을 하기 위한 최소 투자 금액이 50만 불인데 이게 이제 곧 90만 불, 92만 5천 불 이렇게 상승할 거라고 합니다. 그러니까 이게 더 상승하기 전에 이제 투자를 해야 되겠다 해서 지금 이제 투자 이민에 대한 그런 이제 문의도 많아지고, 또 스터디도 해서 어디다 투자할 것인지 이런 스터디도 하고 그런 것들이 많이 활성화되고 있다고 합니다. 예, 그 말씀해주신 그 반이민법 때문에 미국의 교민 사회도 어려움이 있다. 뭐 이런 이야기가 있습니다. 그러니까 이제 그 트럼프 대통령의 이제 반이민 정책 때문에 사실은 그 비자 같은 것이 잘 안 나오게 되면 이제 가족이나 뭐 이렇게 가서 외국에서 이제 영주권 받고 있었는데 기러기 아빠로 있다가 이제 뒤늦게 합류했는데, 뒤늦게 합류한 아빠의 경우에는 또 비자가 갱신이 안 되는 경우가 있어요. 그렇군요. 그러면 할 수 없이 기러기 아빠만 국내로 들어오고, 그리고 그 가족들만 미국에 있게 되는 이런 이제 상황도 있기 때문에 지금 이제 비자를 받는 것이 투자 이민의 경우에는 일단 이제 기본적으로 그 조건부 영주권이 나오고, 그다음에 이제 투자 프로젝트에 이제 투자된 그 돈이 이제 2년간 10명의 이상의 고용 창출이 이제 인정이 되면 그럼 이제 결국 영주권이 나옵니다. 근데 문제는 이게 고용 창출이 제대로 안 되는 그런 프로젝트라고 한다면 그러면 영주권도 안 나오고 결국은 투자금 회수도 상당히 어렵습니다. 그러니까 결국은 이 투자 이민에서 성공하기 위해서는 어느 자금에 투자할 것인지, 어느 프로젝트를 선택할 것인지가 상당히 이제 중요한 것이죠. 그래서 이제 그 점에 대해서 이제 막 스터디들도 하고 또 뭐 세미나도 하고 막 이런 정보 교환들을 많이 하고 있는 것이죠. 그 트럼프의 반이민법 때문에 이제는 원정 출산도 제동이 걸린 게 아니냐, 뭐 이런 얘기도 많습니다. 하여튼 트럼프 대통령의 그 반이민법 때문에 이제 우리나라의 그 불법 체류자처럼 돼 있는 것도 미국 국토부 통계에 의하면 한 25만 명이 넘는다고 그렇군요. 합니다. 이제 이런 이제 정세 변화들이 많이 있고 이 정책 변화들도 있는데, 그 중에 하나가 이제 그 원정 출산에 대해서도
결국은 그 많이 나오는 이유가 원정 출산하게 미국에서 출산을 하면 시민권을 주는 그런 제도가 있어요. 그렇죠. 결국 그러니까 미국에서는 출생 시민권을 행정명령으로 대통령이 행정명령은 바로 내릴 수 있으니까 행정명령으로 그 출생 시민권 제도 폐지하겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 이제 출생 시민권이라는 것은 이제 미국 수정헌법에 이제 규정되어 있는 거니까 트럼프 대통령이 행정명령으로 그보다 상위법규인 헌법을 폐지하거나 할 수는 없죠. 네. 그래서 이제 그 출생 시민권 제도의 폐지는 사실은 좀 무리한 그런 이제 주장이기는 하죠. 그래도 그게 법에 의해서 이제 바뀔지도 모른다 이런 이제 생각들 때문에 지금은 이제 원정 출산을 하려고 이게 폐지되기 전에 빨리 시민권을 받자 하는 것 때문에 이제 원정 출산 문의도 지금 많이 늘어나고 있다고 합니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 아메리칸 드림을 꿈꾸는 또 이유가 있지 않겠습니까? 네, 아메리칸 대륙을 꿈꾸는 이유는 이제 국내 경제 상황하고 맞물려 있죠. 그렇죠. 이제 예. 국내 경제 상황에 이제 2030 세대들, 이제 이 세대들은 이른바 삼포 세대라고 하지 않습니까? 예, 예. 우선 취업이 잘 안 되니까 청년 실업이 이제 심하고 취업이 안 되니까 우선 돈이 없으니까 연애도 할 수 없고, 그렇죠. 또 그렇다고 결혼도 할 수도 없고, 네. 또 그러다 보니까 출산도 결혼을 안 하니까 출산도 할 수 없고, 그래서 결국은 취업이나 연애, 결혼을 포기한 삼포 세대, 네, 예. 아니면 이제 연애나 결혼, 출산을 포기한 이걸 삼포 세대라고 이렇게 얘기하는데 문제는 더 나아가서 지금은 이제 오포 세대라는 얘기도 있습니다. 오포 세대는 취업이 안 돼서 돈이 없으니까 네. 기본적으로 뭐 사람을 만나기도 어렵고 또 한 번 대접받으면 또 대접해 줘야 되는데 그렇죠. 그리고 뭐 축의금이라든지 결혼 축의금 또 부조금 이런 게 비용이 있어야 가는데 그런 것조차 없으니까 사람을 만날 길이 없어서 인간관계를 거의 포기해요. 혼자서 그냥 사는 거죠. 네. 그리고 또 하나는 돈을 모아도 집을 살 수 없으니까 결국 내 집 마련도 포기하는 게 이게 이제 이른바 5포 세대입니다. 예, 예. 근데 급기야는 요즘 이제 유행어로 7포 세대까지 나왔는데 그렇습니까? 7포 세대는 꿈과 희망을 포기한다는 거예요. 그러니까 청년들한테는 꿈이 있고 그렇죠. 즉 꿈은 절대로 잃지 말아라. 꿈은 이루어진다. 이것이 이제 앞으로 나아가는 원동력이고 또 그것 동력으로서 앞으로 가는 것인데 이렇게 되니까 결국 이 경제 상황이 이런 상황에서는 장래가 없다. 꿈조차도 없다. 그럼 꿈이 있는 곳으로 가자. 기회의 평등의 나라로 가자. 더 넓은 기회가 있는 데로 가자. 그래서 이제 이른바 꿈이 있는 아메리칸 드림을 찾아서 그렇군요. 이제 미국으로 가고 네, 예. 비자가 이제 잘 안 나오니까 투자 이민이 비교적 수월하니까 투자 이민 쪽으로 가자. 그래서 이제 자녀들한테 기회의 땅에서 기회를 갖게 해주기 위해서 네. 결국 이제 투자 이민들이 이제 많이 이제 문의가 오고 이제 그런 것이죠. 그렇군요. 그런데 이제 문제는 결국은 문화적인 차이가 너무 크기 때문에 그렇죠. 이 문화적인 충격 이걸 어떻게 극복하고 또 아이에 대해서 한국인으로서의 정체성 또 미국에 어떻게 적응할 것인가 이런 문제들이 여전히 이제 남아 있는 것이죠. 그렇군요. 삶의 터전을 뭐 결정하는 것은 개인 선택의 자유지만 또 반이민법 때문에 상황도 어려운 게 사실이고요. 조금 더 신중해야 되지 않겠나 좀 이런 생각도 듭니다. 예, 사실은 이제 미국은 네, 예. 그 이민자의 나라입니다. 그렇죠. 뭐 역사도 한 뭐 200~300년밖에 안 되는 그렇죠. 나라죠. 예. 우리나라의 그 5,000년 역사에 비하면 아주 신생 국가이죠. 그렇죠. 하지만 그 나라의 그 힘은 그 미국 성조기 아래에서 그 다양한 인종들이 모여서 결국 이 세계 최대 강국이 된 것이죠. 예. 그렇기 때문에 이 성조기 아래서 용광로처럼 하나로 이렇게 녹아서 큰 힘을 발휘할 수 있는 것이 이제 미국의 전통인데 네. 이 이민자의 나라의 전통이 트럼프 대통령의 반이민 정책 그리고 미국인 고용 우선 정책에 의해서 이게 폐쇄적이 됐기 때문에 그렇죠. 힘이 약해질 수도 있고 그 전통이 약해질 수도 있어요. 그렇기 때문에 이번 중간 선거를 보더라도 이 반이민 정책이 힘을 좀 얻기는 좀 어려워요. 정세적으로 보면. 네. 그렇지만 여전히 미국인 우선 정책, 미국인 뭐 고용 우선 정책뿐만 아니라 반민인법으로 좀 만들겠다 막 이런 얘기를 하니까 이런 것들 때문에 이제 이민을 할 경우에는 그런 반이민법이 힘을 얻고 있으니까 그 점에 대한 법도 잘 꼼꼼히 살펴봐야 되고
또 아이들한테도 거기에는 뭐 여러 가지 인종 혐오라든지 뭐 또 차별이라든지 이런 것들이 여전히 남아 있기 맞습니다. 때문에 예. 이제 그런 점에 대해서 어떻게 우리 그 아이들한테 기회를 주기 위해서 갔지만 그걸 어떻게 극복할 것이며 또 어떻게 적응해서 그곳에서 결국은 기회를 잡을 것인가, 또 아메리칸 드림을 이룰 것인가, 이런 점에 대해서는 상당히 많은 어려움들이 있습니다. 그래서 이 어려움을 극복하기 위해서는 아주 준비를 잘해야 되고, 그리고 바뀌어지는 법에 대해서도 꼼꼼히 챙겨봐야 될 필요는 있습니다. 그렇군요. 성경 말씀에도 임금과 높은 자들을 위해 기도해라, 이런 이야기는 자기가 있는 곳에 대한 또 책임감도 굉장히 중요하다, 또 이렇게 느껴지고요. 지금 이민을 계획하는 분들의 많은 이유 중에 하나는 경제적인 문제, 또 자녀들의 문제, 또 미래에 대한 문제가 아니겠습니까? 그렇다면 우리 대한민국, 우리가 살고 있는 이 땅, 우리나라, 우리 고향은 또 어떻게 되는 건가? 또 그런 생각도 해보게 되네요. 예, 그렇죠. 이제 투자 이민에 대한 그 목적을 위해서 뭐 스타디까지 활발하게 있고, 그렇죠. 뭐 세미나도 많이 열리고, 예. 사실 그런데 물론 우리나라가 외국에 가서 성공을 한다면 그것도 사실은 국력의 교포들의 힘도 국력에 영향을 미치니까 그것도 상당히 이제 좋은 방법 중에 하나일 수는 있습니다. 네. 근데 이제 문제는 우리나라의 경제 상황도 좋아져서 그렇죠. 3포 세대, 뭐 5포 세대, 7포 세대 이런 자조적인 말이 없어지도록 사실은 국민이나 정부나 모두 애를 써야 되겠죠. 그리고 또 하나 시편 102장 17절에 여호와께서 빈궁한 자의 기도를 돌아보시며 저희 기도를 멸시치 아니하셨도다, 이런 성구처럼 진심을 가지고 간절히 기도하면 그곳이 어느 곳이든지 또 누구를 만나든지 간에 꿈은 이루어질 것이다, 이런 희망을 가지고 낯설고 물설은 이국 땅이라도 결코 포기하지 말고 담대히 나아가시기를 바라고 있는 것입니다. 그렇습니다. 무엇보다 이제 우리나라의 경제적인 상황이 좀 빨리 회복됐으면 좋겠다는 생각을 하고요. 또 꿈과 희망을 마음껏 펼칠 수 있는 평등한 사회에 뿐만 아니라 자녀들의 미래가 보장되는 그런 나라가 돼야 되겠다라는 기성세대로서의 책임감, 또 우리 다음 세대들에 대한 철저한 교육이 필요하지 않나, 이런 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 변호사님, 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 새해가 시작되자마자 가슴 아픈 사건, 사고 소식이 많이 들려옵니다. 슬픔과 절망 가운데 있는 사람들에게 위로가 필요한데요. 희망을 주는 기독교. 2019년은 세상의 희망이었던 그 원래의 모습을 회복하는 시간이 되길 간절히 기도합니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.